Hello everyone, I am Love Kumar Raniar, final year MBBS student from Chitwan Medical College, and in this video tutorial I will be talking about a new topic, that is meningitis. And basically in this topic we will discuss about the different kind of meningitis. We will discuss about the definition, the causative agents, what are the diagnosis and the treatment. So let's start from the definition. So what is meningitis? So meningitis is defined as the inflammation of the leptomeninges. Inflammation of leptomeninges. So what is leptomeninges? So leptomeninges basically comprises of the two meninges plus CSF. When the inflammation involves the two meninges and CSF, it is known as leptomeninges. So the two meninges are basically the pia mater and plus arachnoid matter. So whenever the infection involves the pia mater and the arachnoid matter, then and plus the infection involves the CSF, then we call this condition as a meningitis. So let's suppose this is the brain, and the outer covering of the brain just touching the brain substance, this is the pia mater. This is the pia mater. This is the innermost membrane of the meninges. Then we have the arachnoid matter. This is a arachnoid matter. The layer outside the pia mater is arachnoid matter, and the layer outside the arachnoid matter is dura mater. So usually in the meningitis, dura mater is not involved. Usually arachnoid matter and the pia mater is involved in inflammation. So this arachnoid and pia mater is involved in inflammation, and basically there is a fluid is present in between the pia mater and the dura mater. Pia mater and the arachnoid mater. This fluid is known as cerebrospinal fluid. So cerebrospinal fluid is present in between the pia mater and the arachnoid matter. That is known as subarachnoid space. So subarachnoid space मा जुन fluid हुन्छ त्यसलाई हामी cerebrospinal fluid भन्छौं. And this cerebrospinal fluid मा यदि infection भयो भने the infection will involve the arachnoid matter and infection will involve the pia matter, and infection will be on the CSF also. So this condition is known as meningitis. ठीक छ? So we got to the definition that the meningitis is defined as the infection and inflammation of the leptomeninges, basically the pia mater and arachnoid matter with the CSF. Okay. So the causative agents are according to the age group. So basically in the elderly person and in the neonates, and in elderly also. So in the elderly and neonates, basically the causative agents are group B streptococci agalacti, Escherichia coli and Listeria monocytogenes. ठीक छ? युजुअली चाहिँ यो एजमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरुले किन इन्भल्भ गर्छ किनभने एक्चुअली इन नियोनेट्स देयर इज अ एन्टिबडी ल्याकिङ इन देम, दे आर आइजीएम. एक्चुअली आइजीएम एन्टिबडीज उनीहरुमा हुँदैन, र आइजीएम एन्टिबडीज नभएको कारणले गर्दाखेरि एक्चुअली व्हाट ह्यापन कि दिज ब्याक्टेरिया बेसिकली गेट ट्याकल्ड बाइ आइजीएम. नर्मली यो ब्याक्टेरियाहरुलाई एउटा नर्मल इन्डिभिजुअलमा आइजीएम ले ट्याकल गर्न सक्थ्यो, तर बच्चाहरुमा न्यूनेट्सहरुमा, बच्चा नभनौं न्यूनेट्सहरुमा आइजीएम हुँदैन किनभने मदरको एक्चुअली बच्चाहरुमा जुन एन्टिबडीज हुन्छ दैट न्यूनेट्सहरुमा दैट कम फ्रम मदर. सो न्यूनेटमा भएको एन्टिबडीज विल कम फ्रम मदरबाट आउँछ. बट मदरमा के हुन्छ कि आइजीएम उसको प्लासेन्टाबाट पासै हुँदैन, त्यही भएर बच्चाहरुमा चाहिँ आइजीएम हुँदैन. आइजीएम चाहिँ डिक्रिज्ड हुन्छ और एब्सेन्ट हुन्छ आइजीएम. यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यूनेट्सहरुमा चाहिँ यो ब्याक्टेरियाहरुले इन्फेक्सन गर्छ किनभने यो ब्याक्टेरियाहरु नर्मली आइजीएम ले ट्याकल हुन्थ्यो, यानी आइजीएम ले यसलाई डिस्ट्रोय गर्न सक्थ्यो, तर आइजीएम छैन किनभने एन्टिबडीज आइजीएम पास गर्न सक्दैन मदरको सर्कुलेसनबाट, त्यही भएर यो ब्याक्टेरियाहरुले न्यूनेट्समा अट्याक गर्छ. अर्को इन्फेन्ट्स. सो इन्फेन्ट्समा के भन्छ त युजुअली इफ द इन्फेन्ट इज ग्रेटर देन 2 months, then Haemophilus influenza and Streptococcus pneumonia can cause the meningitis. Especially Haemophilus influenza can cause meningitis in poor developed countries. So जुन countries poorly developed छ
और डेभलपिङ टाइप अफ कन्ट्री छ त्यस्तो कन्ट्रीहरुमा हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाले जसलाई हामी हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी भन्छ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस कज गराउँछ बट नाउएडेज द एच इन्फ्लुएन्जा बी इन्सिडेन्स हैज डिक्रिज इन्सिडेन्स किन भएको छ किनभने इट हैज बीन गिभन एज अ भ्याक्सिनेसन यसलाई चाहिँ आजकल यसको भ्याक्सिनेसन निस्किसकेछ र यसको भ्याक्सिन नेशनल इम्युनाइजेसन प्रोग्राममा चाहिँ दिन थालिसकेछ सो इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन जुन छ त्यो चाहिँ दिएको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लुएन्जाको इन्सिडेन्स एकदम धेरै कम देखेको पाइन्छ अर्को चाहिँ टिनेज र यङ एडल्ट्समा चाहिँ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसकै प्रिभ्यालेन्स चाहिँ बढी देखिन्छ हैन अर्को चाहिँ कुरा गर्नुपर्दा सो दिज वेयर द कजेटिभ एजेन्ट्स व्हिच विल अल्टिमेटली लीड टु द मेनिन्जाइटिस नाउ लेट्स टक अबाउट द पैथोजेनेसिस अफ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस सो पैथोजेनेसिसमा कुरा गर्दाखेरि वी विल सी सबभन्दा पहिला जुन लेट्स सपोज कि नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसको हामी के गर्छौं त रेफरेन्स लिएर हामी चाहिँ पैथोजेनेसिस स्टडी गर्छौं So let's suppose कि there is a Neisseria meningitis infection which came via the respiratory droplet. So respiratory droplet बाट तपाईको pharynx मा के आइदियो त Neisseria meningitis आयो. So once the Neisseria meningitis comes to pharynx, then Neisseria meningitis basically have the fimbriae in them. Neisseria meningitis सँग फिम्ब्रीहरु हुन्छ. So the Neisseria meningitis को यो के हो फिम्ब्री हो र फिम्ब्री भएको कारणले गर्दाखेरि it attaches to strongly to the respiratory epithelium cells. So it attaches firmly to epithelial cells. र epithelial cells में attach भएपछि they will basically colonize this area. हैन? So के हुन्छ त bacterial colonization हुन्छ. के हुन्छ? Bacterial colonization occurs. Bacterial colonization occurs. र bacterial colonization occur हुन्छ र यहाँबाट के हुन्छ bacteria ultimately comes to the cell. So bacteria can come to the cell and bacteria will come in cell in the forming a vacuole. So bacteria के गर्छ now it comes in the cell and lie under a vacuole. Lie under vacuole. Vacuole मा आएर बस्छ र एकछिनपछि यो यहाँबाट epithelial cell लाई के भन्छ नफुटाइकन यो के गर्छ यहाँबाट चाहिँ ब्याक्टेरिया बाहिर आइदिन्छ र बाहिर आइसकेपछि now the bacteria will enter the blood stream. ठीक छ so once bacterial colonization occur then the bacteria will come out of the cell and will enter into the circulation. So यहाँबाट bacteria comes out and bacteria comes out and enter के त सर्कुलेसन ब्याक्टेरिया के गर्यो त अब सर्कुलेसनमा इन्टर गरिसक्यो सो यस्तो प्रोसेसबाट इन्टर गर्ने काम गर्छ नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसले त नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसले बेसिकली के गर्यो त फिम्ब्री छ फिम्ब्रीको कारणले गर्दाखेरि स्ट्रङली अट्याच भयो र यस फिम्ब्रीको कारणले जुन स्ट्रङली अट्याच भयो अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली कोलोनाइजेसन गर्यो यो एरियामा र कोलोनाइजेसन गरेर आफ्नो नम्बर बढायो र यहाँबाट चाहिँ ब्लड भेसलमा सर्कुलेसनमा गइदियो सो यसरी नाइजेरिया मेनिन्जाइटिस सर्कुलेसनमा गयो अब त्यसै गरी हामी अब एउटा एक्जाम्पलले म स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनियाको सो मानौ कि यो ब्याक्टेरिया हो एउटा स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया र यो ब्याक्टेरिया पनि के भयो त रेस्पिरेटरी ड्रपलेट इन्फेक्सन भएर चाहिँ यो तपाईको थ्रोटमा आइसक्यो र यो थ्रोटमा आइसकेपछि स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनियाले के गर्छ इट विल रिलिज अ एन्जाइम नोन एज आइजीए प्रोटिएज के रिलिज गर्छ एउटा एन्जाइम आइजीए प्रोटिएज बेसिकली के हुन्छ कि जुन रेस्पिरेटरी यो प्यासेज छ यो प्यासेजमा रेस्पिरेटरी सिक्रिसन्सहरु हुन्छ के हुन्छ त रेस्पिरेटरी सिक्रिसन्सहरु हुन्छ एन्ड दिस रेस्पिरेटरी सिक्रिसन्स हैज आइजीए र आइजीए ले के गर्छ प्रिभेन्ट द ब्याक्टेरियल कोलोनाइजेसन के गर्छ त आइजीए ले प्रिभेन्ट द ब्याक्टेरियल कोलोनाइजेसन बट दुःखको कुरा के छ कि आइजीए लाई डिस्ट्रोय गर्ने इन्जाइम सिक्रेट गर्छ स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनियाले सो इट विल रिलिज द आइजीए प्रोटिएज एन्ड दिस आइजीए प्रोटिएज विल अल्टिमेटली डिस्ट्रोय द आइजीए एन्टिबडी एन्ड त्यो कारणले गर्दाखेरि नाउ दिस स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया स्टार्ट टु कोलोनाइज इन दिस एरिया र यो पनि कोलोनाइज गरेर अल्टिमेटली कहाँ आइदिन्छ त ब्लड सर्कुलेसनमै आइदिन्छ सो अल्टिमेटली तपाईले हेर्नुभयो नाइजेरिया होस् चाहे स्ट्रेप्टोकोकस न्युमोनिया होस् यसरी यिनीहरूले के गर्छ आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट दे विल कम टु द ब्लड सर्कुलेसन सो वन्स द ब्याक्टेरिया कम्स इन्टु द सर्कुलेसन इट इज वी हेभ टु नो नाउ कि कसरी ब्याक्टेरिया चाहिँ अब इन्टर इन्टु द ब्रेन हैन कसरी मेनिन्जेसमा एफेक्ट गर्छ सो लेट्स सपोज
कि दिस इज अ यो मैले जुन पिक्चर बनाएको छु यो पिक्चर मानौ कि के हो तपाईलाई यो ब्रेनको मैले भेन्ट्रिकल सिस्टम देखाउन खोजेछु यो के हो त ब्रेनको भेन्ट्रिकल सिस्टम हो सो यो दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल हो के हो ल्याटरल भेन्ट्रिकल हो यो थर्ड भेन्ट्रिकल हो यो एक्विडक्ट अफ सिल्भियस हो यो के हो त एक्विडक्ट अफ सिल्भियस ठीक छ एन्ड लेट्स सपोज दिस इज द फोर्थ भेन्ट्रिकल ब्रेन भित्र त भेन्ट्रिकल्सहरु हुन्छ एन्ड योहरु भनेको ब्रेन प्यारेन्काइमा हो के हो त ब्रेन प्यारेन्काइमा हो मैले के गरे कि ब्रेनको क्रस सेक्सन कुनै पनि मान्छेको ब्रेनको क्रस सेक्सन यहाँ राखिदिएको छु सो तपाईले ल्याटरल भेन्ट्रिकल देखिरहनु भएको छ थर्ड भेन्ट्रिकल छ र यो एक्विडक्ट अफ सिल्भियस फोर्थ भेन्ट्रिकल दिज आर द टू फोरामेन दिस फोरामेन बेसिकली आर नोन एज फोरामेन अफ लचका के त फोरामेन अफ लचका हैन यो दुईटा साइड साइडमा फोरामेन अफ लचका र बीचमा हुन्छ फोरामेन अफ मेजेन्डी सो मेजेन्डी now when the bacteria actually can come in the this is the lateral ventricle ko yo duita choroid plexus ho these are actually choroid plexus this choroid plexus basically found in the lateral ventricles they basically form the CSF जुन बनाउँछ CSF फर्मेसन गर्ने काम यही choroid plexus को हुन्छ र यो choroid plexus मा ब्लड भेसल्सहरु पाइन्छ सो यहाँ यो सर्कुलेसनबाट इट क्यान कम टु द choroid plexus and from choroid plexus it can come to the ventricular system so bacteria can directly come to the choroid plexus and choroid plexus बाट कहाँ आउन सक्छ CSF मा आउन सक्छ सो यसरी के भयो कि CSF मा ब्याक्टेरियाको अराइभल भयो अर्को तरिका के छ कि जुन यो ब्रेन म्याटर छ ब्रेन म्याटरमा पनि ब्लड भेसल्सहरु हुन्छ सो यो ब्याक्टेरिया कि त ब्रेन म्याटरको ब्लड भेसल्सबाट कि त डाइरेक्ट भेन्ट्रिकल सिस्टममा आउन सक्छ सो एनी हाउ के भयो ब्याक्टेरियाले भेन्ट्रिकल सिस्टमलाई इन्भेड गर्यो और डाइरेक्ट यो ब्रेन म्याटर छ भने ब्रेन म्याटरको बाहिर भनेको त के छ यहाँ पनि CSF छ भेन्ट्रिकल्स हेर्नु CSF ब्रेनमा दुईटा ठाउँमा हुन्छ एउटा भेन्ट्रिकुलर सिस्टममा CSF हुन्छ एउटा भनेको सबएरेक्नोइड स्पेसमा हुन्छ भनेपछि अब डाइरेक्ट ब्रेनलाई यहाँ मानौ कि ब्याक्टेरिया आयो भने यहाँबाट त यताको पनि CSF मा जान्छ यहाँ पनि के छ CSF नै छ लेट्स सपोज दिस इज एरेक्नोइड म्याटर मानौ कि यो के हो त एरेक्नोइड म्याटर हो ठीक छ अनि लेट्स सपोज कि यसमै के छ त यसरी बसेको छ पाया म्याटर सो पाया म्याटर त डाइरेक्ट ब्रेन म्याटर सँगै अट्याच्ड हुन्छ सो लेट्स सपोज यो के हो त पाया म्याटर हो पाया म्याटर भनेपछि यो बीचको स्पेस के भयो सबएरेक्नोइड स्पेस एन्ड सबएरेक्नोइड स्पेसमा अब के आयो त सबएरेक्नोइड स्पेसमा अब चाहिँ ब्याक्टेरियाहरु आउन सक्यो डाइरेक्ट फ्रम द ब्रेन भेसल्स सो यसरी के भयो द ब्याक्टेरिया हैज कम इन्टु द भेन्ट्रिकुलर सिस्टम और आइदर इन्टु द CSF चेम्बर So once the bacteria comes into the either ventricular system जहाँ पनि CSF नै छ or the CSF chamber एकचोटी यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ त you know that in the brain there are some defense type of cell like microglia astrocytes हैन र अलिअलि मात्रामा lymphocytes पनि नर्मली चाहिँ पाइन्छ केमा CSF मा पनि अब एउटा फिगर बुझौं जसमा चाहिँ हामी एकदम सिम्पल फिगर छ यो फिगर भनेको कुनै एनाटोमिकल फिगर हैन यो जस्ट बुझाउनको लागि मैले फिगर बनाएको छु लेट्स सपोज कि यो चाहिँ CSF भेन्ट्रिकुलर सिस्टम अघि जुन हेर्नुभयो त्यसलाई मैले एउटा गोलो बनाएर देखाइदिएको CSF भेन्ट्रिकुलर सिस्टम छ र यो जुन ब्रेन प्यारेन्काइमा जुन हुन्छ एक्चुअली जुन सेरिब्रम भन्छौं त्यो मानौ कि यो छ र त्यसको माथि मानौ कि यो यहाँ जुन एउटा मेनिन्जेसको लेयर छ दिस मेनिन्जियल लेयर यहाँ यसरी मानौ कि यहाँ एउटा मेनिन्जेसको लेयर छ र यो मेनिन्जेसको लेयर भनेको के हो त पाया म्याटर हो ठीक छ पाया म्याटर हो र यो बाहिर भनेको एरेक्नोइड म्याटर हो र यो बीचमा यो स्पेस पनि के भयो त यो भएको सबएरेक्नोइड स्पेस सो यहाँ पनि के छ त CSF नै छ र लेट्स सपोज कि यो बीचमा यसरी कम्युनिकेसन छ जहाँबाट भेन्ट्रिकुलर CSF क्यान कम टु द CSF इन द एरेक्नोइड स्पेस एरेक्नोइड सबएरेक्नोइड स्पेसमा हुने CSF एक्चुअली कहाँबाट आउँछ त भेन्ट्रिकुलर सिस्टमबाटै आको चाहिँ हुन्छ ठीक छ अब के बुझ्नु पर्यो हामीले कि बेनो कि ब्याक्टेरिया आइदर यो ठाउँमा आयो ठीक छ और आइदर यो ठाउँमा आयो कुनै ठाउँमा आए पनि अल्टिमेटली के हुन्छ त
दिस ब्याक्टेरिया विल प्रोभोक नाउ इन्फ्लामेसन, त्यो ठाउँमा इन्फ्लामेसन प्रोभोक गर्छ। र फर्स्टमा के हुन्छ, यो ठाउँमा हुने यो ब्रेन म्याटरहरूमा हुने जस्तो माइक्रोग्लायल सेल्स, अर्को भनेपछि एस्ट्रोसाइट्स, ठिक छ। सो ब्रेन म्याटरमा हुने माइक्रोग्लायल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स र केही मात्रामा सीएसएफ मा नर्मली पनि के पाइन्छ त लिम्फोसाइट्स। दे बेसिकली गट एक्टिभेटेड, योहरू के हुन्छ एक्टिभेट भइदिन्छ अपन ब्याक्टेरिया। जुन ब्याक्टेरिया सीएसएफ मा आयो त्यसको लागि के भयो, यो सेल्सहरू एक्टिभेट भयो। नाउ व्हेन दिस सेल्स गेट एक्टिभेटेड दे विल प्रोड्युस सम काइन्ड अफ साइटोकाइन्स, ठिक छ। त यो मैले नाम एकछिनको लागि हटाइदिए। यो सेलहरूले के गर्न थाल्छ, दे स्टार्ट टु प्रोड्युस, यो सेलहरू अब के प्रोड्युस गर्न थाल्छ, साइटोकाइन्सहरू प्रोड्युस गर्न थाल्यो। बेसिकली इन्टरल्युकिन 1, ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टर एन्ड केमोकाइन्सहरू सिक्रेट गर्न थाले। दि इन्टरल्युकिन 1, ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टर, केमोकाइन्सहरूले के गर्न थाल्छन्, दे विल बेसिकली कल द न्युट्रोफिल्स। सो त्यो ठाउँमा इन्फ्लामेसन सुरु गर्न थाल्छ र न्युट्रोफिलहरू आउन थाल्छ। अब यो जति पनि ब्लड भेसल्सहरू यो वरिपरि हुन्छ, मानौ कि यो वरिपरिमा हाम्रो ब्लड भेसल्सहरू यसरी छ, यो सबै ब्लड भेसल्सहरूमा के हुन्छ त, ब्लड भेसल्सहरूबाट न्युट्रोफिलहरू आइपुग्छन् सबरेक्नोइड स्पेसमा। सो लेट्स सपोज कि न्युट्रोफिल्सहरू आइपुगे, ठिक छ। एन्ड नाउ देयर इज अ एराइभल अफ न्युट्रोफिल, र न्युट्रोफिल यसै गरी यहाँ पनि आइपुग्छन्। यदि भित्र छ भने भित्र आइपुग्छन्, बाहिर छ भने बाहिर आइपुग्छन्। सो अल्टिमेटली के भयो त, सीएसएफ च्याम्बरमा, जुन आइदर भेन्ट्रिकल सिस्टम होस् और सबरेक्नोइड स्पेसको च्याम्बर होस्, द सीएसएफ इज फुल अफ नाउ न्युट्रोफिल्स, ठिक छ। सो यो यिनीहरूले एक्टिभेट गरेर के आयो त, न्युट्रोफिल्स आइसक्यो। वेन एभर द न्युट्रोफिल्स कम्स, दिस न्युट्रोफिल बेसिकली स्टार्ट टु रिलिज सर्टेन टाइप अफ इन्जाइम। सो मैले के देखाएँ कि न्युट्रोफिल्सहरू चाहिँ आइसके। अब यो न्युट्रोफिलले के गर्छ, दे स्टार्ट टु रिलिज प्रोटिएजेस। न्युट्रोफिलले के गर्छ, प्रोटिएज रिलिज गर्छ। अर्को न्युट्रोफिलले रिलिज गर्छ नाइट्रिक अक्साइड, हैन। अर्को न्युट्रोफिलले रिलिज गर्न थाल्छ रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरू रिलिज गर्न थाल्छ। यो सबै मिलेर के गर्न थाल्छ त, त्यो ठाउँमा भएको ब्याक्टेरियालाई त डिस्ट्रोय गर्छ, हैन। सो अल्टिमेटली यो ठाउँमा भएको जुन ब्याक्टेरियाहरू छ यो सबै अब के हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ, ठिक छ। सो ब्याक्टेरियाहरूको डिस्ट्रक्सन हुन्छ। सो अल्टिमेटली के भयो, ब्याक्टेरियल डिस्ट्रक्सन भयो। अर्को के भयो कि अब न्युट्रोफिल्सहरूले जुन प्रोटिएज रिलिज गर्न थाल्छ, त्यो प्रोटिएजहरूले के गर्न थाल्छ, आफ्नै टिस्युहरूलाई पनि डिस्ट्रोय गर्न थाल्छ। सो टिस्युज अफ ब्रेन म्याटरको पनि टिस्युहरू, हैन। अब जुन मेनिन्जेज छ, मेनिन्जेजको टिस्युहरू के हुन थाल्छ, डिस्ट्रोय हुन थाल्छ। अब मेनिन्जेजको टिस्यु डिस्ट्रोय हुन थाल्यो, ब्रेन म्याटरको टिस्यु डिस्ट्रोय हुन थाल्यो, किनभने यो प्रोटिएजहरू भनेको प्रोटिन डाइजेस्टिङ टाइप अफ इन्जाइमहरू निकाल्न थाले। अब नाइट्रिक अक्साइडहरू जुन रिलिज भयो, यो नाइट्रिक अक्साइडले के गर्यो, यो वरिपरि जुन ब्लड भेसल्सहरू थियो त्यो एकदम धेरै ब्लड भेसल्स डाइलेट भयो। सो नाइट्रिक अक्साइडले के गर्यो, नाइट्रिक अक्साइड विल अल्टिमेटली कज भ्याजो डाइलेसन। अब भ्याजो डाइलेसन गराएर के भयो, अल्टिमेटली सबै प्लाज्मा प्रोटिन, धेरै जसो प्लाज्मा प्रोटिनहरू कहाँ आउन थाले, सीएसएफमा आउन थाले। सो द सीएसएफ इज नाउ फुल अफ प्लाज्मा प्रोटिन्स। त्यही भएर सीएसएफमा प्लाज्मा प्रोटिनको लेभल बढ्न थाल्यो, ठिक छ। सो अल्टिमेटली के भयो, सीएसएफमा चाहिँ न्युट्रोफिलको लेभल बढ्यो, सीएसएफमा प्लाज्मा प्रोटिनको लेभल बढ्यो, प्लाज्मा प्रोटिनको लेभल चाहिँ बढ्यो, ठिक छ। अर्को कुरा के भन्छ कि यो सबै न्युट्रोफिल्स छन्, यहाँ लिम्फोसाइटहरू होला, एस्ट्रोसाइट छ, माइक्रोग्लायल सेल्स छ, दे अल स्टार्ट टु कन्ज्युम द ग्लुकोज प्रेजेन्ट इन द सीएसएफ। सीएसएफको ग्लुकोजलाई कन्ज्युम गर्न थाले र ब्याक्टेरियाले पनि के गर्छ, सीएसएफको ग्लुकोजलाई कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। त्यति बेला जति बेला ऊ न्युट्रोफिलसँग लडिरहेको हुन्छ, और न्युट्रोफिलसँग यहाँ त वार चलिरहेछ नि पुरै। अब न्युट्रोफिलसँग झगडा चलिरहेछ भने सबैले ग्लुकोज चाहियो। अब त्यो ग्लुकोज एक्चुअली कहाँबाट पाइन्छ त, सीएसएफमा त छ ग्लुकोज, त्यो सीएसएफको ग्लुकोज युज गर्न थाल्छन्। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, सीएसएफमा ग्लुकोजको लेभल के भइहाल्छ, डिक्रिज्ड भइदिन्छ है। सो सीएसएफमा के हुन्छ, ग्लुकोजको लेभल डिक्रिज्ड हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँ जुन ब्याक्टेरियल के छ कि ब्याक्टेरियाहरूले जुन टक्सिन्सहरू पनि निकाल्छन्। ब्याक्टेरियाहरू जब डेड हुन्छ त्यति बेला ब्याक्टेरियाहरूबाट टक्सिन्सहरू निस्किरहेको हुन्छ, जसले अझै धेरै इन्फ्लामेसन चाहिँ प्रोभोक गर्छ। बेसिकली अब टक्सिन्सहरू भनेको अब ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया छ भने, मानौ कि ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया छ भने बेसिकली चाहिँ एक्जोटोक्सिन निस्किन्छ, हैन। र ग्राम नेगेटिभ छ भने इन्डोटोक्सिन निस्किन्छ। सो मैले के भने, फर्स्टमा चाहिँ ब्याक्टेरियल कोलोनाइजेसन अकर हुन्छ थ्रोटमा,
सबभन्दा सुरुमा ब्याक्टेरियाले कोलोनाइज गर्यो थ्रोटमा, त्यसपछि ब्याक्टेरिया सिस्टेमिक सर्कुलेसनमा आयो, त्यसपछि त्यहाँबाट सीएसएफ च्याम्बरमा आयो र सीएसएफ च्याम्बरमा आएपछि अब ग्राम पोजिटिभ ब्याक्टेरिया छ भने एक्जोटोक्सिन निकाल्छ हैन। अब जस्तो टेकोइक एसिड र पेप्टिडोग्लाइकेन निकाल्छ। ग्राम नेगेटिभ छ भने बेसिकली हिन्डोटोक्सिन निकाल्छ। अब जस्तो यो भनेको चाहिँ अब स्ट्रेप निमोनिया छ भने एक्जोटोक्सिन निकाल्छ, बेसिकली टेकोइक एसिड र पेप्टिडोग्लाइकेन। ग्राम नेगेटिभ छ भने इन्डोटोक्सिन निकाल्छ, यदि नाइजेरिया। सो नाइजेरियाले बेसिकली इन्डोटोक्सिन लाइपोपोलिसेकेराइड निकाल्छ र योहरूले के गर्छ, प्रोभोक इन्फ्लामेसन प्रोभोक गर्छ र एक्टिभेट गरिदिन्छ। मैले भने थियो एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल, लिम्फोसाइटहरूलाई र प्रोड्युस इन्टरल्युकिन 1, ट्युमर नेक्रोटिक फ्याक्टर, केमोकाइन्स प्रोड्युस गर्छ। यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा न्युट्रोफिल्सको एराइभल हुन्छ। वन्स न्युट्रोफिल एराइभ हुन्छ भने न्युट्रोफिल स्टार्ट टु प्रोड्युस डिफरेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स र वन्स न्युट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स र एराइभहरू भए भने दे विल रिलिज द प्रोटिएजेस, बेसिकली प्रोटिएज रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिज, द्याट इज फ्री रेडिकल नाइट्रिक अक्साइड रिलिज भयो। अब नाइट्रिक अक्साइडले बेसिकली के गर्छ त भ्याजोडाइलेसन गराउँछ र अल्टिमेटली प्लाज्मा प्रोटिनहरू अब सीएसएफ च्याम्बरमा आइपुग्छ र यो जुन न्युट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स र मैले भने थिएँ कि अब अरू पनि सेल्सहरू छ, सबैले के गरेर हुन्छ, सीएसएफमा ग्लुकोज कन्जम्सन गरेर हुन्छ। सो ग्लुकोज कन्जम्सन गरेको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, सीएसएफमा ग्लुकोज लेभल के हुन्छ, सीएसएफमा ग्लुकोजको लेभल घटिरहेको हुन्छ। अर्को प्लाज्मा प्रोटिन अब सबै सीएसएफमा आयो, त्यही भएर प्लाज्मा प्रोटिनको लेभल सीएसएफमा के हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ। न्युट्रोफिल्सहरू सीएसएफमा आएको छ, त्यही भएर न्युट्रोफिलको लेभल के हुन्छ, बढिरहेको हुन्छ। त्यही भएर ग्लुकोजमा सीएसएफको लेभल ग्लुकोज मतलब सीएसएफमा ग्लुकोजको लेभल घट्छ, प्रोटिनको लेभल बढ्छ, न्युट्रोफिलको लेभल बढ्छ। अनि यो जुन प्रोटिएज रिलिज भयो, रिएक्टिभ अक्सिजन रिलिज भयो, यो प्रोटिएज र रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसले के गरेर हुन्छ त, त्यो ठाउँमा टिस्यु डिस्ट्रक्सन गरेर हुन्छ। बेसिकली ब्याक्टेरिया पनि डिस्ट्रोय भएर हुन्छ, आफ्नो न्युट्रोफिलहरू पनि अलिअलि डिस्ट्रोय हुन्छन्, ब्रेनहरूको टिस्युहरू डिस्ट्रोय भएर हुन्छ र टिस्यु अफ जुन मेनिन्जेज वरिपरिमा छ त्यसको पनि टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ र मेनिन्जेजको टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुँदाखेरि मेनिन्जियल साइन्सहरू देखिन्छ मान्छेहरूलाई हैन। त मेनिन्जियल साइन्सहरू के हो त्यो हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ, तर अहिले के बुझ्नुस् कि यो जुन मेनिन्जेजको टिस्यु डिस्ट्रोय हुन्छ, यही कारणले गर्दाखेरि मेनिन्जियल साइन्सहरू देखिरहेको हुन्छ। मेनिन्जियल साइन्स भनेको तपाईँलाई कर्निङ साइन हुन्छ, ब्रुज स्किन साइन हुन्छ, नेक स्टिफनेस एन्ड रेजिडिटी हुन्छ। सो त्यो हामी हेर्छौँ। अहिले के बुझ्नुस् कि यो जुन रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरूले नै गर्दा के भयो, टिस्यु डिस्ट्रोय भइरहेछ र ब्याक्टेरियल टिस्युहरू पनि डिस्ट्रोय भयो, ब्रेन टिस्यु पनि डिस्ट्रोय भयो र मेनिन्जेजको टिस्यु पनि डिस्ट्रोय भयो। यो मेनिन्जेजको टिस्यु डिस्ट्रोय भएको कारणले गर्दाखेरि मेनिन्जियल साइन्सहरू देखिन्छ। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जस्तो यो यदि मानौँ कि यो सीएसएफ च्याम्बर छ भने हैन, अब यो सीएसएफ च्याम्बरमा के भइसक्यो, धेरै यो सीएसएफ च्याम्बर छ मानौँ कि हैन, र यो मानौँ कि अब ब्रेन टिस्यु छ, यो ब्रेन टिस्यु छ र यो मानौँ कि सब एरेक्नोइड स्पेस छ, यो के छ, सब एरेक्नोइड स्पेस छ है। अब के भयो कि तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो कि यो त अब दुईटा कनेक्सन छ, यताको सीएसएफ यता पनि जान्छ भनेर मैले कनेक्सन देखाएको, सब एरेक्नोइड स्पेस हो। अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि सीएसएफ च्याम्बरमा ब्लड फ्लो इन्क्रिज छ, किनभने इन्फ्लामेसन छ। सो सीएसएफ च्याम्बर और सब एरेक्नोइड स्पेसमा ब्लड फ्लो इन्क्रिज छ भने धेरै मात्रामा फ्लुइड्सहरू चाहिँ ब्लडमा भएको, सिरममा भएको फ्लुइड्सहरू कता आइपुग्छ त, सब एरेक्नोइड स्पेसमा आइपुग्छ और सीएसएफ च्याम्बरमा आइपुग्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, सीएसएफ च्याम्बरमा फ्लुइडको मात्रा के हुन्छ, बढ्छ भनेपछि सीएसएफ मात्रामा के, सीएसएफमा फ्लुइडको मात्रा बढ्यो भने के हुन्छ, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर रेज्ड हुन्छ। के हुन्छ त, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर चाहिँ रेज्ड हुन थाल्छ। सो अल्टिमेटली के भयो त, जुन सीएसएफमा एक्सेसिभ ब्लड फ्लो भयो, भ्याजोडाइलेसनहरू भएर त्यस एक्सेसिभ ब्लड फ्लोहरूले गर्दाखेरि के भयो त, त्यो ठाउँमा सीएसएफ च्याम्बरहरूमा फ्लुइडको मात्रा बढ्यो। जति सीएसएफ छ त्यसको मात्रा चाहिँ बढ्छ र त्यो मात्रा बढेको कारणले गर्दाखेरि अल्टिमेटली यो च्याम्बरको प्रेसरै बढ्यो। सो अल्टिमेटली के भयो, त्यसलाई भन्छ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर रेज्ड भयो। सो मैले भन्न खोजेको यति मात्रै उद्देश्य हो कि यो सबैले गर्दाखेरि अन्तिममा के भएछ, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर रेज्ड हुन्छ। अब वन्स आइसिपी रेज हुन्छ, यदि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर जहिले पनि रेज हुन्छ भने के फिचर हुन सक्छ भनेपछि मान्छेलाई एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि सबभन्दा पहिला जस्तो एउटा फर्मुला छ जसलाई भन्छ सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर इज इक्वल टु मीन आर्टेरियल प्रेसर माइनस इंट्राक्रैनियल प्रेसर। अब यो फर्मुलाको मिनिङ बुझ्नुस् है। सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर भनेको ब्रेनमा ब्लड फ्लो। अब के भन्छ कि ब्रेनको जुन ब्लड फ्लो हुन्छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ कि मीन आर्टेरियल प्रेसर, जुन यो सिम्पली भनेको हाम्रो
सिस्टेमिक बीपी बुझ्नुस् तपाईले, ब्लड प्रेसर। सो सिस्टेमिक बीपी र माइनस इन्ट्राक्रेनल प्रेसर, जुन प्रेसर ब्रेनमा छ त्यसलाई भन्छ इन्ट्राक्रेनल प्रेसर। अब मानौ कि यो अवस्थामा इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज्ड भइराछ, के भइराछ, आईसीपी रेज्ड भइराछ। यदि यो कुरा रेज्ड हुन्छ भने अल्टिमेटली सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर, यो फर्मुला अनुसार नै हेर्नुस्, यदि यो पार्ट रेज हुन्छ भने अल्टिमेटली सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर के हुन्छ, यो घट्न जान्छ। यानी इन्ट्राक्रेनल प्रेसर बढेको कारणले गर्दाखेरि ब्रेनमा ब्लड फ्लो के भइराछ, घटिरहेछ। ठीक छ। अब ब्रेनमा ब्लड फ्लो घट्यो भने के हुन सक्छ मान्छेलाई, सो ब्रेनमा अब मानौ न इन्ट्राक्रेनल प्रेसर त रेज भइरहेछ यो कन्डिसनमा, सो अल्टिमेटली सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर कम हुन थाल्यो, ब्रेनमा ब्लड फ्लो कम हुन थाल्यो। सो मान्छेलाई ब्रेनमा ब्लड फ्लो कम भएको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई कन्फ्युजन हुन थाल्छ हैन, मान्छेलाई चाहिँ अब डेलिरियमहरु हुन थाल्छ, जहाँ मान्छेले चाहिँ अब डेलिरियम भनेको के हुन्छ कि मान्छेले हेलुसिनेसनहरु गर्न थाल्छ हैन, मान्छेले इल्युजनहरु गर्न थाल्छ। अब नदेख्ने कुराहरु देखिन्छ, उसलाई लाग्छ कि केही इल्युजन, मतलब आफैमा इल्युजन हुन थाल्छ, हेलुसिनेसन हुन थाल्छ हैन, उ इरिटेट हुन थाल्छ। सो योहरु भनेको डेलिरियम भयो। कन्फ्युजन भनेको त कन्फ्युजन बुझिहाल्नु भयो। सो एक्चुअली जुन ब्लडमा ब्रेनमा जुन ब्लड फ्लो कम हुन्छ, इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज्ड भएर, यसैले गर्दाखेरि कन्फ्युजन, डेलिरियमहरु डेभलप भइरहेको हुन्छ। अब बडीले के गर्न खोज्छ कि यदि यो कुराहरु जब आउन थाल्छ त्यति बेला हाम्रो बडीले के गर्न थाल्छ, यो सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नको लागि हाम्रो बडीले के गर्छ त, सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ। के गर्छ त, सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमलाई एक्टिभेट गर्छ। सिम्पैथेटिक नर्भस सिस्टमले के गर्छ त भनेपछि अल्टिमेटली यो मिन आर्टेरियल प्रेसरलाई बढाइदिन्छ। अब सोच्नुस्, यदि ठीक छ इन्ट्राक्रेनल प्रेसर बढिरहेछ तर मैले मिन आर्टेरियल प्रेसरलाई बढाए भने अल्टिमेटली यो यदि कन्टेन्ट बढी छ भने अब के हुन्छ त, अब सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर बढ्छ। सो अल्टिमेटली तपाई आफै विचार गर्नुस्, यदि मिन आर्टेरियल प्रेसर मैले बढाए भने यो बढाउँछु भने हैन, यो त यतिकै बढ्छ। ठीक छ नि, त्यही भएर चाहिँ अल्टिमेटली यदि मिन आर्टेरियल प्रेसर बढ्छ भने सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर बढ्छ। सो अल्टिमेटली यो हाम्रो बडीले के गर्छ, बडीको बीपी बढाउन थाल्छ। र मैले भन्न खोजेँ कि जब आईसीपी रेज्ड हुन्छ त्यति बेला एउटा ट्रायड आउँछ के, त्यसलाई भन्छ कुसिङ ट्रायड। सो कुसिङ ट्रायडमा बेसिकली के छ कि हार्ट रेट डिक्रिज भइसकेको हुन्छ तर ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ। यो ब्लड प्रेसर इन्क्रिज त्यही कारण भएको जुन मैले भनेको थिएँ नि कि मिन आर्टेरियल प्रेसर इन्क्रिज हुनु पर्यो। सो मिन आर्टेरियल प्रेसरलाई इन्क्रिज गराउन के हुन्छ त, ब्लड प्रेसरै इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। सो यो भनेको एउटा कम्पेन्सेटरी मेकानिजम हो र ब्रिदिङ त्यति बेला के भइरहेको हुन्छ, इरेगुलर ब्रिदिङ भइदिन्छ। सो यो आईसीपी रेज्डको एउटा साइन हो कि हार्ट रेट घट्छ, बीपी बढ्छ र इरेगुलर ब्रिदिङ हुन्छ। यसलाई भन्छ कुसिङ ट्रायड। ट्रायड अफ सिम्पटम यसलाई के भन्छ, कुसिङ ट्रायड भन्छ। अर्को आईसीपी जति बेला रेज्ड हुन्छ त्यति बेला मान्छेलाई के हुन्छ, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुन सक्छ। के हुन्छ त, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुन्छ। जुन भोमिटिङको बेला उसलाई नजिया हुँदैन, मतलब भोमिटिङमा नजिया आउँदैन, डाइरेक्ट के भइहाल्छ, भोमिटिङ हुन्छ। अर्को के हुन थाल्छ, मान्छेको यदि इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज छ भने त्यति बेला प्यापिलो इडिमा हुन सक्छ। के हुन सक्छ, प्यापिलो इडिमा। प्यापिलो इडिमा भनेको के हो त, तपाईले के बुझ्नु पर्यो, जस्तो यो मानौ कि आइबल छ, ठीक छ, यो आइबल छ र आइबलमा तपाई के बुझ्नु पर्यो कि आइबलमा जुन यो जति पनि मेनिन्जेसको टिस्युहरु हुन्छ, बेसिकली सब एरेक्नोइड स्पेस, एरेक्नोइड म्याटर र पाया म्याटर सबैले आइबल सम्मलाई पनि के गरेको हुन्छ त, कभर गरेको हुन्छ। भनेपछि सीएसएफ को फ्लो चाहिँ आइबलको अप्टिक नबतिर पनि सीएसएफ को फ्लो चाहिँ छ। अब इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज हुन्छ भने यता पनि के हुन्छ, यो ठाउँको पनि आइबलको अप्टिक नब जहाँ छ त्यो ठाउँमा पनि के हुन्छ, सीएसएफ को प्रेसर बढ्छ। अब यो ठाउँमा सीएसएफ को प्रेसर बढ्यो भने के हुन्छ त, अल्टिमेटली चाहिँ यहाँ जुन आइबलमा जुन जति पनि भेनस सिस्टमहरु हुन्छ, आइबलको भेनस सिस्टमहरुको भेनहरुबाट ब्लड ड्रेन हुन सकिरहँदैन र यता भेनहरुबाट ड्रेन हुँदैन भने अल्टिमेटली जुन यहाँ अप्टिक डिस्क हुन्छ, यो अप्टिक डिस्कमा के भइहाल्छ, इडिमा भइहाल्छ। र अप्टिक डिस्कको इडिमा जुन हुन्छ, सो नर्मली अप्टिक डिस्क कस्तो भइ देखिरा हुन्छ त, यस्तो अलिक धसेको देखिरा हुन्छ। अब इडिमा भयो भने यो धस्दैन, अलिक यस्तो भइदिन्छ के। भनेपछि यो नर्मली अप्टिक डिस्क जुन शार्प मार्जिन हुन्छ, हेर्नु त अहिले यो कस्तो अप्टिक डिस्कको शार्प मार्जिन छ। जस्तो नर्मली हामीले यसरी फन्डोस्कोपमा अप्टिक डिस्क हेर्यो भने शार्प मार्जिन देखिन्छ, तर प्यापिलोइडिमा भएपछि यो शार्प मार्जिन देखिँदैन, यो मार्जिन चाहिँ अलिक ब्लर भइदिन्छ के। सो प्यापिलोइडिमामा त्यही भन्छ कि हाई इन्ट्राक्रेनल प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि ब्लड फ्लो त्यहाँ रुक्यो र त्यही भएर त्यो एरियातिर इडिमा भयो र इडिमाले गर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली के हुन्छ त, अप्टिक डिस्कको रिजनतिर ब्लरनेस डेभलप हुन्छ र यसैले भन्छ प्यापिलोइडिमा। सो इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज भयो भने प्यापिलोइडिमा पनि हुन सक्छ।
सो जुन इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि बीपी बढ्छ, इरेगुलर ब्रिदिङ हुन्छ, हार्ट रेट डिक्रिज हुन्छ, पेपिलोइडमा हुन सक्छ, कन्फ्युजन डेलिरियम हुन सक्छ, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुन सक्छ, हेडेक हुन सक्छ। सो यो सबै फिचर्स भयो तपाईलाई। बेसिकली जुन मेन फिचर्स भयो त्यो चाहिँ यो कुसिङ ट्रायड वाला फिचर्स भयो, अर्को चाहिँ पेपिलोइडमा भयो हैन। कन्फ्युजन र डेलिरियम, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ एउटा भयो र हेडेक। यो दुईटा चाहिँ अरु पनि केसमा चाहिँ मतलब अरु पनि कन्डिसनले गर्दाखेरि विदाउट रेज आइसिपी कन्डिसनमा पनि हुन सक्छ यो दुईटा कुरा, कन्फ्युजन डेलिरियम र हेडेक। बाकी यो जुन कुसिङ ट्रायडको फिचर छ, पेपिलोइडमा छ र प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ छ, यो भनेको आइसिपी रेज्डकै साइन्स हो। सो पेशेन्टले यो साइन्सहरु पनि लिएर आउन सक्छ र आइसिपी किन रेज्ड भएको त्यो तपाईले बुझिसक्नु भयो। अब अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि त्यहाँ ब्रेनमा के भइरहेछ, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलिरहेछ। अब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलेको कारणले गर्दाखेरि इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्सहरु कहाँ मिक्स हुन्छ त, गेट इन्टु द ब्लड हैन, गेट इन्टु ब्लड र ब्लडमा जुन इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्सहरु जान्छ त्यसले के इन्ड्युस गराइन्छ, फिभर इन्ड्युस गराइन्छ हैन। सो फिभर त्यही भएर यसमा चाहिँ के भएर हुन्छ, यसमा हाई ग्रेड फिभर हुन्छ, हाई ग्रेड फिभर विथ चिल्स एन्ड राइगर, विथ चिल्स एन्ड राइगर हुन थाल्छ। ठीक छ। अब एउटा अझै कन्सेप्ट के बुझ्नुस् कि लेट सपोज कि यो चाहिँ सीएसएफ सिस्टम छ, मानौ यो सीएसएफ को च्याम्बर छ हैन, भेन्ट्रिकुलर सिस्टम छ, मानौ न भेन्ट्रिकुलर सिस्टम छ। त्यसपछि मानौ यो ब्रेन को टिस्यु छ, ठीक, मानौ यतिसम्म सेरिब्रम छ अनि यतातिर सेरिबेलम छ, यतातिर के छ, सेरिबेलम छ। र मानौ कि यो चाहिँ तपाईले सबएरेक्नोइड स्पेस के हो त, यो सबएरेक्नोइड स्पेस, यहाँ के छ, सीएसएफ, यहाँ पनि के छ, सीएसएफ नै छ, यहाँ पनि सीएसएफ छ। अब के बुझ्नु पर्यो तपाईले कि मानौ कि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर एकदम हाई भयो, एकदम हाई भयो भने के हुन सक्छ, यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरले यतातिर प्रेसर ल्याइराछ ब्रेन तर्फ। सो ब्रेन तर्फ प्रेसर ल्याइराछ भने एक्चुअली के हुन सक्छ, यो जुन सेरिबेलमहरु छ, सेरिबेलमतिर पनि प्रेसर लाउन सक्छ भनेपछि अब ब्रेनको टिस्युहरु हर्निएट हुन सक्छ तलतिर, भनेपछि ब्रेनको टिस्युहरु प्रेसरले गर्दाखेरि तलतिर जान सक्छ र तलतिर गयो भने यो तलतिर के स्ट्रक्चर छ, मिड ब्रेन छ, तलतिर तपाईलाई के भन्छ पोन्स छ, यो मानौ कि मिड ब्रेन छ, यो पोन्स छ, यो मेडुला छ। अब यो मानौ कि सेरिबेलम स्ट्रक्चर्सहरु हर्नी प्रेसरको कारणले अलि तल गयो र मिड ब्रेन पोन्सहरुलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्दियो भनेपछि सेरिब्रल, यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर यदि धेरै रेज्ड छ भने यसले के गर्न सक्छ, सेरिब्रल हर्निएसन गर्न सक्छ। सेरिब्रल हर्निएसन, हर्निएसन भनेको सेरिब्रल टिस्युहरु अब आफ्नो ठाउँबाट डिस्प्लेस हुन थाल्यो हैन, र त्यसले के गर्न थाल्छ, वरिपरिको जुन मिड ब्रेन पोन्सहरुको स्ट्रक्चरलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ। सो क्यान कम्प्रेस द ब्रेन स्टेम, क्यान कम्प्रेस द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्सहरुलाई कम्प्रेस गर्न थाल्छ, ब्रेन स्टेम हैन। सो ब्रेन स्टेमको स्ट्रक्चर्सहरुलाई कम्प्रेस गर्न थाले। अब ब्रेन स्टेमको स्ट्रक्चर्स कम्प्रेस भयो भने हामीलाई के थाहा छ कि ब्रेन स्टेम हैज रेस्पिरेटरी सेन्टर, कार्डियक सेन्टर, सबै सेन्टरहरु जति पनि भाइटल सेन्टरहरु छ, रेस्पिरेटरी सेन्टर, कार्डियक सेन्टर सबै कहाँ प्रेजेन्ट छ, अल आर प्रेजेन्ट इन द ब्रेन स्टेम। सो कम्प्रेस हुँदाखेरि दिस सेन्टर्स विल एक्चुअली गेट डिप्रेस्ड र यो सेन्टरले काम गर्ने मान्छेले के हुन सक्छ त, मान्छे डेथ हुन सक्छ। सो अल्टिमेटली मान्छेलाई के हुन सक्छ त, डेथ पनि हुन सक्छ, किनभने व्हेन द सेरिब्रल हर्निएसन टेक प्लेस दैट कैन कम्प्रेस द ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्स एन्ड ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्स कम्प्रेस भयो भने रेस्पिरेटरी कार्डियक सेन्टर पनि कम्प्रेस हुन्छ। सो अल्टिमेटली मान्छेमा रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस हुन थाल्छ, के हुन थाल्छ, रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस, र मान्छेले सासै फेर्दैन भने के हुन्छ, मान्छेको डेथ हुन सक्छ। सो अल्टिमेटली द पर्सन क्यान डाई। ठीक छ। So this was all about the pathogenesis of the overall एउटा ब्याक्टेरियल मेनिन्जाइटिसको प्याथोजेनेसिसमा के हुन्छ हामीले त्यो कुरा पढ्यौं, कसरी आइसिपी रेज्ड हुन्छ, कसरी के हुन्छ हैन, त्यो सबै हामीले एउटा कुरा बुझ्यौं। अब हामीले चाहिँ स्पेशली नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसमा चाहिँ के स्पेशल कुराहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामी बुझ्छौं नेक्स्ट भिडियोमा। सो यो भिडियो मैले यति समय राखे हैन। सो नेक्स्ट भिडियोमा विल नो कि नाइजेरिया मेनिन्जाइटिसमा एउटा स्पेशल के कुरा छ जुन अरु भन्दा डिफरेन्ट कुराहरु हुन्छ हैन, र अर्को त्यसपछि हामी चाहिँ ओभरअलमा इन्भेस्टिगेसन ट्रिटमेन्टहरु हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं। सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज लाइक एन्ड सब्स्क्राइब माइ च्यानल।